ஒரு மாவட்டத்தில் பெரிய ரவுடி அந்த மாவட்டத்தோட எஸ்பி தான். ஒரு எஸ்பி கிட்ட இருக்கிற ஆள்பலமும் ஆயுத பலமும் வேற யார்கிட்டையும் இருக்கிறதில்ல. இந்த டைலாக சொன்னது எந்த ரவுடியும் இல்லை, ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர். திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போது அதன் முதல் எஸ்பியாக நியமிக்கப்பட்டவர் அனுப் ஜெய்ஸ்வால் ஐபிஎஸ். ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போதே இவர் போலீஸ் வேலைக்கு ஒத்து வர மாட்டார்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டவர். இவர் வழக்கமாக சினிமாவில் காட்டப்படுற அதிரடியான போலீஸ் இல்லை, சட்டத்தை சரியாக பின்பற்றக்கூடிய போலீஸ். ஆனால் இவரோட அனுபவங்களை வச்சு தான் வேட்டைன்ற படத்தில் ரஜினிகாந்தோட கேரக்டர் உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க. இவரோட அனுபவங்கள் குற்றமும் கருணையும் குற்றமும் அநீதியும் என்ற பெயரில் 2 புத்தகங்களாக வெளிவந்திருக்கு. இந்த ஆஃபீஸர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் போய் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சயின்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாரு. வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விளையாட்டு பொருட்களை வச்சு பெரிய பெரிய சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை எளிமையாக சொல்லி கொடுக்குறாரு. இவர் தான் இன்னைக்கு நாம் சந்திக்க போகிற தெரிந்த முகம் தெரியாத பக்கம் நிகழ்ச்சியின் ஆளுமை. வணக்கம் சார். வணக்கம். டிஜிபியாக இருந்து நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை ஏன் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறீங்க? அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை இன்னும் என்ரிச் பண்ணலாமே. ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ரிச் பண்ணலாமா? பட் இந்தியன் கண்டிஷனில் நான் முதல்ல பார்த்தேன். நான் என்னுடைய டைமில் when I was a small boy, I came from a small village, a small town, and there's so much to observe all around us. I don't want to discourage that. Children should know that they don't require a big laboratory. They have to be very, very observing the world around them. Pamramle விளையாடுறாங்க, kite fly பண்ணுறாங்க. If they understand the science of these small things, these ordinary things, it is sufficient to give them a good fundamental base in science. I have met a lot of teachers, scholars, who have good knowledge, but you ask them to apply that science to day-to-day life, panamudiyate. They are very good in writing question and answer, but solving problems in day-to-day life. So I wanted to encourage children that the world around you is free. The air is free, the sky is free, lot of material around you. You don't have to go anywhere. And I give the example, the best example is a simple pamram, top. It fascinated me right from the beginning. Why doesn't it fall down when it is rotating? When it stops, it falls down. Cycle. When it's moving, it doesn't fall down. When the moment you stop it, however gently, it will fall down. Why? And I got the answer after a long time when I was doing my MSc and other things. And these were the simple questions which used to come to my mind. So I thought, why not start the fundamental, the basic, how science grows, from where it comes. Most of the great scientists, Copernicus, Galileo, Newton, made observations from day-to-day material. They did not have big lab. Newton, as the saying goes, he saw an apple fall. Whether it's apple falling or a koya falling, the fall is the same. So that was the spirit behind keeping it simple. சார், இப்போது நீங்கள் டிஜிபியாக இருந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த லைஃப்க்கும் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கிற இதுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சதாக இருக்கிறது எது? பிடிச்சதா? See, முதல் life as DGP was not that important. What I enjoyed in police, I was able to serve some people. I was able to wipe some tears. I was able to of some meaning to society. When I retired, suddenly that with retirement everything of police ended. But from the beginning, I never wanted to be a police officer. I always wanted to be a teacher. Oh, ஆரம்பத்திலே I left Indian Air Force, National Defense Academy, with a dream of becoming a scientist and a teacher. For some reason, it couldn't come. So now I thought, my children are settled. I have a நல்ல வீடு இருக்கு, வாசிக்கு, I get pension. I am totally free. Why not go back to my own passion of science?
Science was a passion for me since childhood. From school days, I wanted to do physics and chemistry also. I didn't want to distinguish the chemistry, the physics, the biology, but the external world, how it works. திருநெல்வேலியிலேருந்து இரண்டாக பிரித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போது திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்டம் தூத்துக்குடியாக உருவாச்சு. தூத்துக்குடிக்கு முதல் எஸ்பியாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்களும் எஸ்பி ஆகிறீங்க, தூத்துக்குடி மாவட்டமும் புதுசாக உருவாகி இருக்கு. அந்தளவு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? The experience simple. I came from North India. I had slightly bad experience in the beginning of my service. I was dismissed from the service. I came back after Supreme Court. So a lot of period was lost. So when I became the SP of Tuticorin, I had no experience of policing. So I was very nervous most of the time. Something will go wrong, the blame will come on me. I was always very alert. Second thing was, I was very lonely. Modi theriyade, and because of my slight misunderstanding in the department, very few people spoke to me. So anybody who came to me was welcome because I will be talking to him. And third, somewhere I was able to understand the pain of others because I went through a lot of pain. That itself, and my subordinates, I remember, even a senior inspector, if he was elder to me by age, I'll never call him by name. I will always call him sir. But if he's senior by age, and I used to find him more experienced, I'll always call him sir. But it brought very good result in form of formation of a good team. And police is a teamwork. Many of us don't understand, mainly because of press. Press will give importance to one individual. Neengal pannitaru. Ille, possible ille. Unless you have a full team working. And the team can only work if they all trust each other. It's like a football team or a cricket team. In the field when you are working. ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லாமல் சினிமா எல்லாத்துலேயுமே வந்து போலீஸ் வந்து I went. It was always individual. ஷோ மாதிரி தான். Showman show. But I found it one thing. I don't have the capacity for any showman. I can't think of beating anyone or shooting anyone. And the madhi, neither I had a dream nor I thought it was right. So I was very ordinary policeman, if you put it frankly. Very, very average type ordinary. So I am very nervous. பட் தர்மாவை நீங்கள் தான் என்கவுண்டர் பண்ணதா? Dharma நான் என்கவுண்டர் பண்ணவே இல்லை. I am sitting in my office. Imagine I am sitting here. ஒரு போலீஸ்காரன் வந்தார். ஐயா ஒரு பொம்பளை உங்க பார்க்க வந்தார். என்னம்மா அழகிறாரு ஐயா. And he told how her daughter was raped and all that. எங்கே ஊரில் இருப்பார். I asked, I don't know what to do. I immediately did not rush there. I asked my SB inspector, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் யாரோ இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரேவ் இன்ஸ்பெக்டர். அவர் பேர் நான் விளாத்திக்குளம் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காங்க, கோயில்பட்டி சப் இன்ஸ்பெக்டர். நான் கூப்பிட்டேன். பட் அவர் தயார் இல்லை முதல்ல. பட் ஆஃப்டர் சீயிங் மீ அண்ட் மீட்டிங் ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், தே அக்ரீட். தே வென்ட் ஃபார் த ரெய்ட் and they committed. But the moment Dharmar was killed, I did not know that there is a by-election. It was so somehow some people in the government felt that we should suspend the police officers. So that temporarily and the community affect coming agum vote nama side le varum. தர்மா சார்ந்திருந்த கம்யூனிட்டி whatever. எனக்கு அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி தெரியாது. Then I cannot suspend. I found the party. So I took a stand and wrote to the government through my senior officers that I formed the team, I led the team, hence I should be suspended, not anybody else. And those people who actually took the risk of their life, like Constable Vijay and all that, they bhayandittanga, suspend. So they kept quiet. So they kept quiet. I said, so people thought நீங்கள் தான் சுட்டதா அவங்க நினச்சிட்டாங்க. இப்போது பை எலெக்ஷன் சொன்னதும் தான் ஞாபகம் வருது. தமிழ்நாட்டில் இருந்த சட்ட மேலவை அப்பர் ஹவுஸ் வந்து கலைக்கப்பட்டுடுச்சு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் லோயர் ஹவுஸ் மட்டும்தான், எம்எல்ஏஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க, எம்எல்சிஸ் கிடையாது. இது கலைக்கப்பட்டப்போ ஒரு பை எலெக்ஷன் நடந்தது. ஐ திங்க் அந்த பை எலெக்ஷன் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. I do not know. Only thing I knew, it was a very tough fought by election. RM Virappan அதுதான். And MGR. அதை அடிக்கடி RM Virappan permanent camping MGR 2-3 தடவை வந்தார்.
MGR was a very popular film hero and also the chief minister. So to me, I have not seen all this. I have not seen any hero from near side. Only cinema screen le paate. Adeke mele hero, heroine pate unna theriyate. So first time I was seeing them in action. And I knew my duty, but I was totally shocked. What I learned as a police officer to do is entirely different what they are expecting me to do. எம்ஜிஆரை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? Only once or twice. என்ன காரணத்திற்காக பார்த்தீங்க? இல்லை, நான் பார்க்கல. எம்ஜிஆர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல, இந்தியா சிமெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல நிற்கிறேன். திடீர்னு ஆள் வந்தாங்க, எம்ஜிஆர் எஸ்பிக்கு கூப்பிட்றாங்க. ஸோ எனக்கு டிஐஜி வச்சு கூப்பிட்டாங்க, உள்ளே போங்க. பட் எனக்கு தமிழ் தெரியாதே. ஸோ ஐ வென்ட் இன் சைட் அண்ட் எம்ஜிஆர் வாஸ் ஏதாவது பேசுகிறாங்க, ஐ குட் புரிக்கல. தென் ஒன் ஹெல்ப்பர் வாஸ் தேர். அவர் ஏதாவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்க அவரும் தமிழில் சொல்கிறாரு. ஸோ நான் சரி சார் அந்த டைம்லே திடீர்னு இன்னும் ஒரு எஸ்பி உள்ளே வந்தாங்க. பிகாஸ் நம்ம சீனியர் அதிகாரிக்கு தெரிஞ்சாயிட்டாங்க இவருக்கு ஒன்றும் தமிழ் தெரியாது, பேச தெரியாது. ஸோ டு ஹெல்ப் மீ தே சென்ட் அனதர் ஆஃபீஸர். ஐ திங்க் ஹீஸ் மிஸ்டர் பாண்டியன். தூத்துக்குடி எஸ்பியாக இருக்கும்போது வந்த ஸ்டார்டிங்கில் உங்களை பற்றி நிறைய ரூமர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததாக வந்து இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிறாங்க. அந்த ரூமர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒன்லி ஒன் ரூமர் ஐ கேம் டு நோ. பிகாஸ் எல்லாமே மனசில் கேட்கி இது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், பொதுவாக ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் டிஸ்மிஸ் ஆக மாட்டாங்க, வெரி ரேர். இந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டாரு, ஏதாவது பெரிய குற்றமே வெரி பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தார். ஸோ இப்படி இமேஜின் பண்ணுறாங்க. தென் வாபஸ் வந்தார் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்தாங்க. மஸ்ட் பி பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கும். எம்ஜிஆர்ல கனெக்ஷன் இல்லை, பிகாஸ் இது தமிழ்நாடு கிடையாது. ஸோ இது பீர் தமர் கூட. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக பிஎம்மோட கனெக்ஷன். அதே டைம்ல இந்த தர்மர் ஷூட்டிங் நடந்தது. that added to the rumor. மெதுவாக பேசுவார், தர்மருக்கு ஷூட் பண்ணிட்டது. தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய உழவு சகஜமாயிடுச்சு. இப்பவும் கூட கூட உழவு. அண்ட் மெயின்லி சினிமா எஃபெக்ட். பிகாஸ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ட்ராமா ஜாஸ்தி இருக்கு, அரசியல்லையும் கூட இப்போ இருக்கு. ஒரு எஸ்பியோட ஒர்க்கில் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்கு அப்பப்போ விவிஐபிஸ் வர்றது அந்த ஊருக்கு விசிட் அப்படின்னா அது ஒரு ரொம்ப கடினமான ஒர்க்காக இருக்கும். அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், பந்தோபஸ்து பார்க்கணும், இதெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் ராஜீவ்காந்திக்கு பந்தோபஸ்து கொடுத்தப்போ ஒரு விஷயம் நடந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதை அந்த புக்கில் பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க, அந்த முக்கிய பிரமுகர் சம்மந்தமாக. அவர் அப்போ வந்து அந்த தர்காவுக்கு வந்திருந்தாருங்களா? அதாவது அந்த ஸ்டோரியில் சொல்கிறபடி அவர் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வரணும். திருச்செந்தூர் கோயில் ஒரு இந்து மதம் சார்ந்தது அப்படின்றதுனால முன்னாடியே அவர் வந்து இஸ்லாம் சார்ந்த ஒரு தர்காவை விசிட் பண்ண பார்க்குறாரு, தன்னோட மதச்சார்பின்மையை நிலைநாட்டுறதுக்காக. அந்த தர்கா ரொம்ப சின்னது, ஒரு 7 பேர் தான் இருக்க முடியும். 7 பேர் அலோவ் பண்ணிட்டீங்க, 8வது ஆள் தான் அலோவ் பண்ண. நான் அப்படி இப்படி இல்லை. எனக்கு நான் அலோவ் பண்ணேன். ப்ரீத் தமர் கூட எஸ்பிஜி டீம் வரும், நம்மள சீனியர் அதிகாரிகள். ஆக்சுவலி எஸ்பிஜி டீம் அதுக்கு முன்னாடி இல்லையா? இருக்கு. ராஜீவ் காந்தி பிஎம் வந்த அப்புறம் எஸ்பிஜி வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்திக்கு எஸ்பிஜி கிடையாது. அவர் டீம் வந்து டிசைட் பண்ணுவார், நான் டிசைட் பண்ணல. பீர் தமர் வரும் டைம்ல டிஜிபி அங்கே இருந்தாங்க, டிஐஜி இருந்தாங்க, நான் எஸ்பி தான். I am only waiting for order from the DIG, from the DGP. எனக்கு கூப்பிட்டு முன்னாலே இன்ஸ்பெக்டருக்கு சொன்னாங்க, 5-6 பேர் மட்டும் அலோவ் பண்ண, கவுட் பண்ணுங்க. ராஜீவ் காந்தி போன அப்புறம் 1, 2, 3 அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. 6 ஆகப்பட்ட டக்கு நிப்பாட்டிங்க, உள்ள இடம் கிடையாது, யாரும் அலோவ் பண்ணக்கூடாது. இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ தேட் வாஸ் த டைம் when some other VIP wanted to go inside, and inspector stopped. அந்த விஐபிக்கு கூப்பம் வந்தார். நீங்கள் தெரியும் நான் யார்? அவர் தமிழில் கேட்டாரா? தமிழில் அவரை கேட்டாங்க, நான் யார்? ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங். ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் ஃபம்பிள்ட், என்ன பதிலுக்கு இருக்குவான். ஸோ என்னுடைய பார்த்தார். ஸோ வென் ஹீ லுக்ட் அட் மீ, த விஐபி ஆல்சோ லுக்ட் அட் மீ. யூ ஆர் த எஸ்பி. ஹீ வாண்டட் மீ டு டெல் த இன்ஸ்பெக்டர் ஹூ ஹி வாஸ். பட் உண்மை எனக்கு தெரியாது அவர் யார். உங்களுக்கும் தெரியாது? தெரியாது. ஆனால் விஐபி அவர் என்ன விஐபி, யாரோ வராங்க அந்த
பீர்த்தமர் வரும்போது பிரதமர் ஆனால் உள்ளே போயிட்டார். அவன் படுத்தவங்க உள்ளே போயிட்டாங்க. ஸோ நானும் தெரிஞ்சேன், நான் சென்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டருக்கு சொல்லுங்க, நீங்கள் யார், நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்கன்னா நான் தெரியாது இவங்க நீங்கள் யார். அவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரு, நான் ஸ்டேட் ஹோம் மினிஸ்டர் சிதம்பரம் இருந்தாங்க அந்த டைம்ல. பட் எனக்கு தெரியாது, நான் நேர் கண்ணிலே அவர் பார்க்கல. அந்த டைம்ல சோஷியல் மீடியா கிடையாது. நாட் மை ஃபால்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்சல்ட் த மினிஸ்டர் ஆர் இன்சல்ட் எனி ஒன். பட் ஒன் திங் ஐ லேர்ன்ட் லாங் பேக் அண்ட் ஐ டென்ட் லைக் இட். டெமோக்ரஸி there is no VIP. I believe this. Security இருக்கு, VIP concept கிடையாது. Democracy, how Peer Tamar is a public servant. How can he be a VIP? Chief Minister is a public servant. We can provide security, but security ke mele crowd control collect பண்ணுங்க, our comfort எப்படி இருக்கும். Instead of security, they are all the time looking for his comfort. That is the wrong thing. I still believe it is personal security, not VIP security. Because of that only, இப்போ என்ன மினிஸ்டர் செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க. எதுக்கே செக்யூரிட்டி? செக்யூரிட்டி போடல, யாருக்கு தெரிஞ்சாயிட்டாரா மினிஸ்டர்? ஆமாம், செக்யூரிட்டி இல்லைன்னா இப்போ யார் மினிஸ்டர்னு தெரியாதுன்னு அளவுக்கு ஆயிருக்கு. பட் அது தப்பு. செக்யூரிட்டி இஸ் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் பப்ளிக் மணி. இப்போ என்ன மினிஸ்டர் பப்ளிக்கு சொல்லிக்காக பெரியவர் வர்றாங்க, செக்யூரிட்டி வேணும். இட் இஸ் a wrong concept. In democracy, no security should be provided to a person who does not. General security should be given to everyone. உங்களுக்கு, எனக்கே, எல்லாமேக்கே. That is the duty of police. But a specialized security only to be given when there is a special danger. We are all public servants. I am not the boss of public. I am the servant of the public. And I used to say, my Supreme Court judgment also says, you are not even a government servant, you are a public servant. That has a message. My first answerability is not to Chief Minister, my answerability is not to DGP, my answerability is to the people whom I serve. உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படும்? அது ஒன்றுமே தான் இப்போ வரையில யாருக்கு தெரியாது. என்ன காரணம் ஃபேஸ்லேயே சொன்னாங்க. லேட்டர் ஆல்சோ வாஸ் மெயின்லி பிகாஸ் தே தாட் மை பிஹேவியர். போலீஸ் ஆர்மி ஒரு ஃபியூடல் டிபார்ட்மெண்ட். ஐ வாஸ் நாட் அவேர். டிஜிபி கிளாஸ் எடுறாங்க. இஃப் ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் வாட் டிஜிபி இஸ் டெல்லிங், சார் நான் அக்ரி பண்ண மாட்டேன், இதே தப்பு, இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. நான் யோசிக்கல, அவருக்கு கோபம் வரும். என்ன இது, இன்னைக்கு சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணுறாரு, இப்படி பேசுகிறாரு. So they used to get angry. I am making fun of them. Because it is later also when I came to the service, I realized, I will keep my mouth. Many times I will be asked, Anoop, I got an order, do like this. I come to my office, panna mudiyade, I will not do. Hey, I gave you the order to do like that. Ningal ipdi pantare. Illa sir, na panna mudiyade sir, adu tapta. Ena நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆர்கியூ சார், நான் பண்ண முடியாது, வேறு யாராவது பண்ணுறாங்க, எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. பட் ஐ நாட் கெட் இன் டு ஆர்குமெண்ட். நீங்கள் கோயம்புத்தூர் எஸ்பி ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன? எப்படி நீங்கள் கோயம்புத்தூர் எஸ்பி ஆனீங்க? அதாவது சிவில் சப்ளை சிஐடியில் வெயிட்டிங்கில் நான் எனக்கு தெரியாது. காத்திருப்போர் பட்டியல். ஒன்லி திங் தேர் இஸ் ஏ ஸ்மால் கெஸ். வைகோபால் சுவாமி வாஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் லீடர். வைகோ வாஸ் ஏ பிக் லீடர் இன் டிஎம்கே. அப்போ இப்போ ஒரு பரவாயில்ல, அந்த டைம்ல அப்போ. ஸோ ஹீ மைட் ஹவ் ப்ரிவேல்ட் ஓவர் அண்ட் டோல்ட் தட் unnecessarily we are targeting him. But 3 மாசத்துலயே I had to leave. கோயம்புத்தூர்லேயும் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை. தமிழ்நாட்டை விட்டு போகும்போது என்ன நினைச்சீங்க? ஏன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆனது தமிழ்நாடு. I was very happy because of Tuticorin work. I was lot of good friend and all. And when I was going to, only happiness was my wife and all. I was going to Delhi. என் ஒய்ஃப் அங்கே தான், நான் அங்கே ஸ்டடி பண்ணிட்டேன். ஸோ பட் ஐபி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது. டிஜிபியாக இருந்து நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆனப்போ உங்களுக்கு பணி நிறைவு, அதாவது வழி அனுப்புகிற ஒரு விழா நடக்கும். அதை கொடுக்கல. அதை என்ன காரணம் தெரியும்? சிம்பிள். அந்த டைமில் இருக்கு டிஜிபி ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க கி நான் டிஜிபி இருக்கும்போது அந்த டைம் சீஃப் மினிஸ்டருக்கே சரியான மரியாதை கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக அது எலெக்ஷன் பீரியட் இல்லையா? எலெக்ஷன் பீரியட் இருக்கு. பட் தமிழ்நாடுலேயே, சென்னையிலேயே
டெல்லியிலே நோபடி இஸ் ஃபாலோயிங் இன். யார் பவர்ல இருக்கு போய் பார்க்குறாங்க, மீட் பண்ண. நான் ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டேன். நான் இந்த புக்கே தர மாட்டேன். தட் ஐ தாட் வாஸ் த ரைட் திங் டு. ஐ எம் நாட் a subordinate of the chief minister. I am draw my power, my duty from the constitution and from the law. அப்போ ஜெயலலிதா தான் சீஃப் மினிஸ்டர். அவர் ஒன்றும் சொல்லல. பட் இந்த அதிகாரிகள் ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க கி இவருக்கு சப்போஸ் இந்த கொடுத்தாரு அம்மாக்கு தெரிஞ்சாகும். உங்ககிட்ட பேசுறது தெரிஞ்சாலும் அது நிறைய ஆள் அப்படி பயப்படுவாங்க. அதிகாரிகள் கல்யாணம்க்கு போக மாட்டாங்க. இந்த ஆஃபீஸருக்கு டாக்டருக்கு கல்யாணம் போகக்கூடாது, அம்மாக்கு ஆகாது. ஸோ லாட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இந்த மாதிரி டிவைடு, ஏடிஎம்கே போலீஸ், டிஎம்கே போலீஸில் அப்படி ரெண்டு வகை இருக்கா? டிஎம்கே டைமில் அவர் பவரில் இருக்காங்க. அவர் போன அப்புறம் இவங்க பவருக்கு வந்துருவாங்க. முக்கியமான போஸ்டிங்க்கு கமிஷனர், ஏடிஜிபி, லா அண்ட் ஆர்டர், இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து சொல்கிறீங்க, அதிகாரிகள் சைட்லேருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கல, ஆனால் மக்கள் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மக்கள் உங்களை ஒரு பக்கம் தூத்துக்குடிக்காக. பட் மக்களுக்கு என்ன சீஃப் மினிஸ்டர் பண்ண முடியும்? ஒரு கடைக்காரன் நம்ம கூட நல்லா பேசுறாரு, அதுக்கு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு என்ன தெரிஞ்சாக ஆகாது. பட் இது அதிகாரிகள், அது வேற, அவருக்கு ஸ்டேக் ஜாஸ்தி இருக்கு. கலைஞர் சொல்லியும் வைகோ அரெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு இப்போ. வைகோக்கு கலைஞர் நான் நினைக்க சொல்லல, அவர் வேற அதிகாரி சீஃப் செக்ரட்டரி எல்லாக்க சொல்லிட்டேன். நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன் கி இந்த இன்சிடென்ட்லே கேஸ் கேன் நாட் பி மேட் அவுட். இது எப்போ 2009 போறோம், 2009 வாரப்போ. Then when I went and explained to Kalaiyar in the hospital, அவர்கிட்ட என்ன சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பீங்க? இந்த மாதிரி கேஸ் ஒன்னே இல்லை, அண்ட் அந்த டைப் கேஸ் போட்டாரு. நிறைய ஆள்கள் மேலே கேஸ் வரும், பிகாஸ் அந்த ஸ்பீச்ல நிறைய பேர் இருக்கு, அந்த ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஆள்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு தெரியாது எந்த டீட்டெயில்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு யாரும் சொல்லவே இல்லை. So the moment I explained, he agreed. I won't say all the chief minister is bad, but many times சரியான சொல்ல மாட்டாங்க. And suppose while வந்தாரு arrest பண்ணீங்க, you have to explain. Arrest is not, even if you are putting the case போடலாமா, but arrest is not necessary all the time. Arrestக்கு ஒரு purpose இருக்கு. தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய ஆளுமையாக, தமிழ்நாட்டின் ஆளுமைகளாக கருதப்படுற முக்கியமான சீஃப் மினிஸ்டர்ஸில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், கலைஞர், ஜெயலலிதா, இந்த 4 பேரை சொல்லலாம். இதில் அண்ணாவை தவிர மீதி 3 பேரோடவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த 3 பேரில் யார் பெஸ்ட்டு நிர்வாகத்துக்கு? அதை சொல்லும் போது அது வெரி டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் எம்ஜிஆர் நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் பார்த்தது, சின்ன வயசுல. அண்ட் கலைஞர், ஜெயலலிதா சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் லுக்கிங் யார் பெஸ்ட். அவரும் ஒரு சீட் ஆக்குப்பை பண்ணாங்க. சீட் கீழே நிறைய அதிகாரிகள், ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. ஆல் பெஸ்ட் இல்லை, சிஸ்டம் நல்லா வேணும். அந்த சிஸ்டம் கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஜாஸ்தி தகராறு மேலே மட்டும் இருக்கு. பொது ஜனங்களுக்கு வாட் ஹெல்ப்ஸ் பொது ஜனங்கள் இஸ் நாட் வெதர் த சிஎம் இஸ் குட் ஆர் பேட். வாட் ஹெல்ப்ஸ் சிஸ்டம் இஸ் குட் ஆர் பேட். சிஎம் எத்தனை ஆளுக்கு பார்க்க முடியும்? ஒரு நாளுக்கு 10 ஆளை பார்க்க முடியும். ஆமாம். பட் சிஸ்டம் குட் இருக்கு, 1000 பேருக்கு 1,00,000 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் சிஸ்டம், நாட் டு லுக் அட் த சீஃப். அவர் பழக்காயிட்டாரு. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அ பிக் டீம் ஒர்க். அது சிலர் பீப்புள் ஆர் வெரி சைலண்ட், ஃபோட்டோவில் வராது, பட் தே ஆர் டூயிங் குட் ஒர்க். ஆனால் எங்கே காட்டப்படுறதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை யாரோ ஒரு சிலர் மட்டுமே பண்ணுற மாதிரி தான் காட்டப்படுது பொதுவாகவே. தட் இஸ் நீங்கள் சொல்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பெரிய செயின். அண்ட் ஒரே நாளில் தயார் பண்ண முடியாது செயின். இட் ஓவர் த இயர்ஸ் தயார் பண்ணிட்டு சில டைமில் செயின் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும் இந்த பக்கம் கூட, அதுக்கு ரிப்பேர் பண்ண வேணும். சிஸ்டம் ஒரே ஆள் தயார் பண்ண இல்லை, அண்ட் ஒரே ஆள் டேமேஜ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த பிலீஃப் இன் த சிஸ்டம். இந்த செகண்ட் பார்ட் அந்த புக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணதாக சொல்லியிருக்கிறீங்க. என்ன ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரோட ஒரு மிஸ்டேக், ஓவர் சைட். மிஸ்டேக் மீன்ஸ் பை மிஸ்டேக் ஐ ஷுட் ஹவ் ரெட் ப்ராப்பர்லி, அண்ட் ஐ இமீடியட்லி வென்ட் டு கரெக்ட் த மிஸ்டேக்.
I wrote உங்களுக்கு எப்படி அந்த தைரியம் வந்துச்சு மிஸ்டேக்கை ஒத்துக்கிற அளவுக்கு நான் தான் மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்னு life பெரிய experience. See, I had suffered a lot. I got a good name. Then God gave me a big hit. I don't. It's not in the story. I lost my daughter to cancer. 2 years I did not sleep. 2 years I did not sleep. வீட்டில் சமையலே கிடையாது. Because my daughter was detected with brain cancer. வயசு 21. And detect ஆக அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த நோய்க்கு ஒன்றும் மெடிசின் கிடையாது. What do you do? You are waiting for the end. How many years? 2 years. 2 years. வீட்டில் சமையலே நடக்க மாட்டேன். பிரெட் மேகி மட்டும் சாப்பிடுவேன். ஸோ வென் யூ சஃபர் வென் யூ சே தென் யூ ரியலைஸ் நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த தைரியம் வரும். என்ன யார் என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே? இட் ஹஸ் நாட் பின் மென்ஷன் இன் த ஸ்டோரி பட் ஐ லாஸ்ட் மை டாட்டர் 21 years of age to brain cancer. ஸோ சில பேர் வருதுன்னா மினி ஆமாம் மினி ஸோ தட் பட் அகெயின் ஒரு ட்ராமா நடந்து. She died in 2004. 5-6 years ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு இருந்தார், ரொம்ப கஷ்டம். Then suddenly 2012 என் கிராண்ட் டாட்டர் பிறந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்லே. நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து அம்மா முதல்ல வெளியே போயிட்டாங்க, அங்கே இருந்தாங்க. நான் பர்த் ஆக அப்புறம் நான் போய் பார்த்தேன். ஸோ அம்மா அந்த குழந்தைய பார்த்து வார்டிலே வெளியே வராங்க. என்னோட வைஃப், அம்மா மீன்ஸ் வைஃப், அவர் ரொம்ப அழகிறாங்க. என்னம்மா என்ன ஆகிட்டாரு? எல்லாத்தையும் டாக்டர் சொல்லாங்க நல்லா இருக்க, குழந்தை நல்லா இருக்க, உள்ளே போய் பாருங்க. I went inside. My granddaughter is a ditto copy, appears like a ditto copy of my daughter. மினி மாதிரி. And then she grew with me. 2012 she was born and 2025 13 வருஷம் இங்கே தான் தங்குறாருண்ணா. ஓ மை சன் கிராண்ட் இப்போ கிராண்ட் சன் இருக்கு. ஸோ ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான். So when she was small, sometimes I'll hit, hey, instead of calling her name Swasti, I'll call her, hey, Mini, Todaru Panakude. Then she'll say, Tata, naan Mini ille. So that is it. ஸோ இங்கே பழகி இப்படியே தமிழ்நாடு மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா நீங்கள்? Mainly emotional, very emotional. Southern people very emotional. And இங்கே நார்த் மாதிரி நம்ம ஊர் மாதிரி ஹிந்து முஸ்லீம் ஹிந்து அது மாதிரி தகராறு இல்லை. அது பெரிய விஷயம். காஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை சொல்லு, பட் வெரி காட் ஃபியரிங் பீப்புள். அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் ஆஃப் தமிழ் ஃபுட், எஸ்பெஷலி சீ ஃபுட். எங்கே நல்ல ப்ரான்ஸ், திஸ் ஃபிஷ் ஐ எம். ஸோ நவ் மென்டலி ஐ எம் எ தமிழியன் without knowing the Tamil language. Thank you. நல்லது சார், ரொம்ப நன்றி.